اے نوجوانوں حسد مت کرو. غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے. فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا توجہ کرنا حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا. جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا. لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا. اور ایک بات بتائی سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا. اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی. حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا. مگر اللہ کی شان دیکھو شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے لیکن آدم کا کیا بگاڑا. آدم کو جنت سے نکالا. آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے. غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. بے شک آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا. جی اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا. بے شک غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا. بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے. بے شک آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی. جی بے شک بے غوث شک پاک کی شان یہ ہے. اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے وہابی رافضی کی کور نفسی وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آئے کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہیں بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا جس کو زبان دی اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی. لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی. ہر نبی خطیب ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے واضح و نصیحت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے. اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت
लायक कोई नजर नहीं आता। वैसे हुजूर गौसे आजम जहां अपनी शख्सियत के अंदर एक बड़ी अजीम हस्ती है, हर जहत से वो बेमिसल बेमिसाल है, उसी तरीके से अल्लाह ने उनको जो खिताबत का फन अता किया था, उनके दौर में आप जैसा खतीब दुनिया ने नहीं देखा। खिताबत का वो आलम था कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में एक वक्त में 70 हजार लोग जमा हुआ करते थे। 70 हजार लोग। और ये कैमरे कितने हैं जो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन गौसे पाक के खिताबात को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी उनको लिखने के लिए 400 बंदे कलम दवात लेकर के बैठते थे और हुजूर गौसे पाक का खिताब लिखा करते थे। जब गौसे पाक खिताब फरमाते थे तो इंसानों के अलावा जिन्नात का मजमा भी हुआ करता था। अभी ये मुंतज़िमीन ने कितनी मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर ये हजारों का मजमा जमा है, लेकिन 70 हजार नहीं होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस मजमे में इतनी मेहनतों के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद हजारों आए हैं, मगर 70 हजार नहीं है। आज से 900 साल पहले न कोई तशहीर है, न कोई इंटरनेट का दौर है, न कोई तशहीर करने वाला है, और 70 हजार का मजमा है। अल्लाह अकबर। और फिर ये 70 हजार तो इंसानों का मजमा है, उसमें जिन्नात अलग है, उसमें फरिश्ते अलग है, और फिर अल्लाह अकबर, सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात नहीं बल्कि अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, और सिर्फ अंबिया नहीं, इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, मौला अली भी तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम ने बयान किया, कहते हैं अल्लाह अकबर, वली क्या मुरसली खुद खैरुर रसूल आए, तेरी वास की महफिल है या गौस, हाय सुभान अल्लाह, सुभान महफिल है या गौस। खुद हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ लाते हैं, मौला अली तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। और बयान की चाशनी क्या है, बयान की लज्जत क्या है? जो आता है तौबा करके जाता है, ईसाई आता है मुसलमान होकर के जाता है, यहूदी आता है मुसलमान होकर के जाता है, मुशरिक आता है मुसलमान होकर के जाता है। कैफियत ये है हुजूर गौसियत माफ की। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा हुजूर गौसे पाक की खिताबत और दूसरों की खिताबत का एक फर्क वाज़े करना चाहता हूँ। मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ जो है हुजूर गौसे पाक के दौर की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक ने जो इनकलाब पैदा किया है, आपको मुहय्यद्दीन का लक़ब मिला, यानी दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब किसी को नहीं मिला। उम्मते मुहम्मदिया में ये लक़ब सिर्फ हुजूर गौसे आज़म की खुसूसियात में से है, इसीलिए मुहय्यद्दीन किसी को नहीं कहा जाता। ये दीन को जिंदा करने वाली हैसियत शख्सियत है। आप क्या हस्ती है। आपके दौर में दरअसल हुआ ये था कि सरकार गौसे पाक के दौर में जो हुक्मरान थे, हुक्मरान तबका मुसलमानों का बिगड़ गया था। ये आपको पता होना चाहिए, शराब का दौरा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक मुसलमान मालदार के घर में शराब पिलाने वाली 300 लड़कियां होती थी। एक मालदार के घर में मुसलमान इतना अय्याश हो चुका था। 800 लड़कियां गाने वाली होती थी। दौलत की वजह से लोग आवारा हो चुके थे, दौलत की वजह से लोग अय्याश हो चुके थे। और एक बात आपको बताऊं, हालात ये थे हुजूर गौसे पाक के दौर में कि मुसलमान ईसाई लड़कियों के साथ जो है वो उनको अपने हरम में ला के रख रहे थे, यहूदी लड़कियों को अपने हरम में ला करके रख रहे थे। गोया कि अय्याशी का कोई भी मौका उन्होंने हाथ से जाने न दिया। और फिर मजहबी तबका मालदारों के सामने सरेंडर हो चुका था। मजहबी तबके का हाल ये था, वो तकरीरें करते तो लोगों को सुलाने वाली से मतलब ये, अरे तुम्हें क्या डरना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। आप मुझे बताएं, शराबियों को जन्नत इस तरीके से बांटी जाएगी तो क्या वो शराब छोड़ेगा? जुआरियों को जब जन्नती कहा जाएगा, आवारा गर्दी करने वालों को जब जन्नती कहा जाएगा, तो क्या वो बुराई से वो बाज आएगा? वो तौबा करेगा? अल्लाह अकबर। कुरान हदीस को छोड़कर मिंबर से सब बयान हो रहा था। यहाँ तक के झगड़े अहले इल्म में यहाँ तक पहुँच गए थे। और झगड़ा भी किस बुनियाद पे हो रहा था? काला
کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ، جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں حضور، میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا، دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جب رسول اللہ کا لعاب اور مولائے کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا، جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ
अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक के दौर में किस तरह गुमराह किया जा रहा था, लायानी बातें कही जा रही थी। गौस पाक ने कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया। अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ। चंद खुतबात मैं हुजूर गौसे पाक की आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुकर्रिर माल के लिए जो है वो तकरीर करे, ये गौस पाक के खुतबात से मैं पढ़ रहा हूँ। आज के तनाजुर में मैंने कोई बात नहीं करनी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं 900 साल पहले की बात और 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, जो माल की मोहब्बत में तकरीर करता है उसकी तकरीर से कोई फायदा नहीं हो सकता, उसकी तकरीर से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी तकरीर से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गुफ्तगू और तकरीर तो सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, जो वादहू ला शरीक है, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग दौलत के लिए भी तकरीर न करें, लोग दाद के लिए भी तकरीर न करें, लोग फरियाद के लिए भी तकरीर न करें। एक मकसद हो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ऊपर के तबके को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दुनिया में ये मेरे जो भाई जो मेरे साथी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या आज हम भी जलसे करते हैं तो क्या इनकलाब आता है? आप कहेंगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है, हम जलसा साल भर में एक इसलिए करते हैं कि साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे कि कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ाए इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूं। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे? लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश। क्या तासीर थी जबान में, और जब गुफ्तगू करते थे कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, हसद मत करो। गौस पाक कह रहे हैं, देखिए कितना लच्छेदार गुफ्तगू का दौर है और गुफ्तगू कितनी सादी हो रही है। फरमाते, ऐ जवानों, हसद मत करो, क्योंकि हसद जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, वैसे हसद नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया, शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा, और उस मासूम के साथ साजिश की। हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया? मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का